ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಗಳು, ದಾನಿಗಳು, ಸಹೃದಯರು, ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾದಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟೋದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಗಡೆ ಕೂಡ ನೋಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಆ ಶಾಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರಣಭೂತರಾದಂತಹ ಪ್ರಗತಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮನೇಶ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರು, ಗ್ರಾಮ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಒಂದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಆ ಸಂಘದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ತೋಟದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾನು ತೊಳಿತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೊಳಿತೀನಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗುನ ಮುದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಮುದ್ದು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ತೀರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಗ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮಗ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಳು ಸೇರಿ ಕೆಟ್ಟೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾದ್ರೆ, ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು కూడా సంస్కార బరుతుంది. నేను తెలుగులో చెప్తాను మీకు. మనం సంస్కారంగా ఉంటే మనం పొద్దున లేచి దేవుడికి నమస్కారం వేస్తే మన బిడ్డ కూడా లేచి నమస్కారం వేస్తాడు. మనం లేస్తేనే అయ్యో అది ఎట్లా ఇది ఇట్లా అనుకోని మనము ఎవరినో తిడితే వాళ్ళు కూడా అదే నేర్చుకుంటారు. మనం ఎట్లుంటామో మన బిడ్డలు అట్లయితారు. ఎవరు కూడా ఎవరు జట్లు చేసేది కాదు, మనం మన ఇంట్లో సరి చేసుకోవాలా. ఆ రీతిలో సరి చేసుకోవాలనేది చెప్పించినట్ల నారాయణ మాస్టర్లు. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯರು ಆದಂತ ನರಸಿಂಹಪ್ಪನವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಪತ್ನಿಯೂ ಆದಂತಹ ನಾಗರಾಜರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ರೈತರು, ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ಆದಂತ ರೆಡ್ಡಪ್ಪನವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪದ್ಮಮ್ಮರವರೇ, ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪನವರೇ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ, ಹಿರಿಯರೇ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾಗ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟಾದಾಗ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ 10 ಜನ ಹುಡುಗರನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ. ఇప్పుడు మన ఊర్లో వయసు చిన్నోళ్ళు 15-20 జనం ఉన్నారా లేదా? వచ్చినారా? ఒకరన్నా వాళ్ళు వచ్చేదంటే వచ్చారా? అదే సాయంకాలం మీరు పిల్లండా, డాబాకు పోదాము అని పిల్లండా, 10 జనం పిలిస్తే 20 జనం వస్తారు. ఆ పరిస్థితికి తెచ్చినాము మనము. ఆ పరిస్థితికి తెచ్చినాము. ఇప్పుడు గ్రామాలు చెడిపోయినాయి. మా ఇట్లా వాళ్ళు ఇంకా చెడినాయి. నేను కూడా చెప్తాను. అయితే నేను చెడిపోయినానని చెప్పారా? మా ఇట్లా వాళ్ళు ఇంకా రాజకీయం వాళ్ళు ఎట్లా అంటే, ఒకసారి ఎలక్షన్ వస్తే నాకు ఓటు కావాలా, వాళ్ళ ఇల్లు పాడైపోని, ఆ ఊరు పాడైపోని, ఆ చిన్నోడు పాడైపోని. అయితే అక్కర్లే, ఆ 15 దినాలు నేను తాపిచ్చి వాళ్ళు ఓటు వేయించుకునేలా, అందుకు వాడు ఏడైనా పాడైపోని. ఇట్లా పని ఇంకా ఈ పొద్దు యువకులు కూడా చూసేకైతే ఉండ మన ఊర్లో మనము. అవునా కదా? 15 ఇంకా 30 ఏళ్ళ లోపు ఉండేవాళ్ళు మీ ఊర్లో 25 జనం ఉన్నారు చిన్నవాళ్ళు.
ఎవరైనా ఒకరు వచ్చినారా ఇటుకే? ఇట్లా మంచి కార్యక్రమం ధర్మాత్ముడు ఎవరో ఒకరు ఏమి గతలేదు అంటే వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టించక వచ్చినారు. ఇల్లు కట్టించి ధర్మాత్ముడు అట్లా వాడు ఊరికి వచ్చినా అంటే అరే అట్లా వాడు సవాసం చేద్దాము, అట్లా వాళ్ళతో మాట్లాడదాము, మనకు కూడా ఆ బుద్ధి రాని ఎవరికైనా లేదు అంటే మనము 10 రూపాయలు ఇచ్చేట్లు అయిదాము. ధర్మం ఎట్లా అంటే ఒకరిని చూసి ఒకరు నేర్చుకోవాలా, మంచిది లేదని ఒకరిని చూసి ఒకరు నేర్చుకోవాలా, డాబాకు పోయేది కాదు నేర్చుకునేది. ఇవాళ అట్లా పరిస్థితి అయింది. మనకి సర్కారాలు యావదే సర్కారాలు ఉన్నాయి. ఈ సర్కారము ఇంకో సర్కారము నేను ఇట్లా సర్కారము కాదు. సర్కారాలకి బద్దు దుడ్లు కావాలా. ఊరికొక బార్ చేస్తారు, ఇంటికి ఇద్దరు తయారు చేస్తారు. ఇంటికి ఇద్దరు తాగేవాళ్ళు ఉండాలా, ఊరికొక బార్ కావాలా. ఇట్లా అయింది మన పరిస్థితి. ఊర్లో దేవస్థానం ఉండాలా పల్లె, ఆ దేవస్థానం వారానికి ఒక దినం పోయి ఒక టెంకాయ కొడదాము, ఒక క్లీన్ చేద్దామంటే చేసుకుంటే ఆయన వరకు బుద్ధి ఆయన చేస్తా ఉంది. ఎంటం పోయి చేస్తా ఉంది, ఇట్లా ఆయనకేం పనిలే, ఆయనేమో కడుగుతా ఉంది అంతే, ఆయనకేం పనే పాట అంటారు. ఆయనకేమి బిడ్డలు ఏడ సంపాదిస్తారో ఆయనకేం పని పాటలే అంటారు. మన దేవస్థానము మనం ఊరు మనం సేరల్లా, మనం అందరూ క్లీన్ గా ఉండాలా. ఒక దినం వారానికి ఒక దినం వల్ల రామా గోవిందా అని అనుకోవాలా. అవునా కాదా? మీటింగ్ ఉంటే సరేలా, ఒక టీవీలో మన బిడ్డల చేతికి మొబైల్ ఇచ్చేసి మనం టీవీ చూసేది. ఆ చిన్నోళ్ళు పాడైపోయి మనము పాడైపోతాం. ఇట్లా అయింది కార్యక్రమం. దాన్ని ఇంకా ఈ బొద్దు తాగేదాన్ని మనము నిలబెట్టకపోతే చాలా కష్టమవుతుంది. ఈ బొద్దు ఊర్లు చెడతా ఉన్నాయి, ఇండ్లు చెడతా ఉన్నాయి. ప్రతి ఇంట్లోనూ వాళ్ళ కష్టం వాళ్ళు చెప్పుకునే కాయలా. తల్లి పొద్దుట ఇంకా 2 కూలీలు చేస్తుంది. పొద్దున్నే 7 గంటలకు పోతుంది, 2 గంటలకు వస్తుంది. తిరిగా 3 గంటలకో 4 గంటలకో ఎవరన్నా పిలిస్తే పూలు కోసేకో మిరపకాయలు ఇడిపించుకో పోతుంది. ఎలా అంటే 3 తాళ్ళ సంఘాల్లో అప్పు చేసి వాడికి గాడి తీయించింది. కొడుక్కి వాడికి పెట్రోల్ కావాలా, వాడికి ఖర్చుకి కావాలా, తాగేకి కావాలా. ఇన్ని అమ్మే ఇయ్యాలా పాపం. జతకి మొగుడికి ఇయ్యాలా, లేకపోతే కొడతాడు, లేకపోతే తిడతాడు. ఇట్లా కొంచెం రామాయణం అవుతుంది. ఇట్లా అయిన కాలం ఇంకా ఇప్పుడు ఏమైందంటే మన పరిస్థితి ఆడి తిరిగా కూడా పాపము బాధపడతా ఉంది. సంఘాలు అప్చేది కట్టేది, ధర్మస్థలం సంఘం ఇచ్చినా తీసుకుంటారు, సొసైటీ సంఘంలో ఇచ్చినా తీసుకుంటాడు, ఇంగ్యాదుల సంఘం ఇచ్చినా తీసుకుని వారానికి 3000 కట్టాలా అంటే పాపం ఈ 6 దినాలు కష్టపడిందే. కడుపు తింటారో లేదో కానీ కష్టపడి లోన్ కట్టే పని అయింది. చిన్నోళ్ళు ఈ తరసహీనమో దయపట్టి దానికి తప్పు ఎవరిదంటే మీదే. చిన్నోడు చదువుతా ఉంటే మేమంతా చదివేటప్పుడు పొద్దున్న ఎత్తుకుపోవాలా, భార్య దగ్గర సేద్యం చేస్తా ఉంటే వాళ్ళకి ఎత్తుకుపోయి సేద్యం గిద్ద ఇచ్చి రావాలా, పొద్దున్న లేచి తోట దగ్గరికి పోయి రావాలా. ఇప్పుడు అట్లా కాదు. నా కొడుకు ఈ IAS ఆఫీసర్ అయిపోయిన పొద్దున్న 7 గంటలకు రెడీ చేసి వ్యాన్ ఎక్కిచ్చేసేది, వాడు 11 గంటలకు వచ్చేది, ఇది రాత్రి 7 గంటలకు వచ్చేది. ఇట్లా చేసి ఎవరైనా తిడితే అయ్యో నా బిడ్డ చదువులు ఉండు, మా కష్టం వాళ్ళకొద్దు, మీ కష్టం కాదు, మీరు సుఖంగా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇప్పుడు కష్టపడుతూ ఉన్నారు. ఎలాంటి శనికెచ్చి వంగే చేసే కయ్యాలా, జీన్స్ ప్యాంటు టైట్ షర్టు పని చేసే కయ్యాలా. ఈ మధ్య ఏమైందంటే వాడి పని అక్కడ ఇక్కడ లేకుండా అయిపోయి ఫస్ట్ ఇంకా 2 నేర్పించాలా. అట్లా అని చెప్పి చదువు వద్దు అని కాదు, చదువు జతికి మన ఇంట్లో పనే ముందు వాడి చేతిలో చేపించాలా. కొంచెము మనమే చేసేది కాదు. పాడెత్తి మనం తోస్తే మక్కలకి ఎత్తుకుపోయి ఏదైనా తిప్పులెక్కినాలా. ఫస్ట్ ఇంకా నేర్పిస్తే వాడేం చేసేళ్తున్నారా. ఫస్ట్ లో ముద్దు చేయండి ఏడు చేయదు వాడు పాప. దాన్ని ఇంకా దయచేసి మీరందరూ కూడా సంస్కారవంతులు కావాలా, సంస్కారం నేర్చుకోవాలా. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేర్చుకోండి. ఈ పొద్దునికా మీరు కూడా అనుకోండా, ఈ పొద్దునికా నేనేం చేయను, సాయంత్రం పనుకునేటప్పుడు 1 నిమిషం యోచన చేయండి. మంచి ఏం చేయను, చెడ్డ ఏం చేయను, నా బిడ్డలకి ఏం మంచి చెప్పించడం, ఏం మంచి చెప్పించలేదు. ఇది నేర్చుకుంటే ముందుగా సమాజం బాగా అవుతుంది. మనిషి ఎట్లా వాళ్ళు ఈ పొద్దు 11 ఇండ్లు కట్టించి ఇచ్చినారు మన తాలూకులో. ఈ పొద్దు గవర్నమెంట్ చేయకుండా ఇట్లా పని మనిషి చేస్తా ఉన్నాడు, గవర్నమెంట్ చేయకుండా ఇట్లా పని స్కూల్కి పెయింట్ చేపిస్తా ఉన్నాడు. ఈ పొద్దు ఎందుకో చిన్నవాడు చదివించేవాడికి దుడ్లు ఇస్తా ఉన్నాడు, ఎందుకో దేవస్థానాలకి కాసులు ఇచ్చినాడు. ఈ పొద్దు ఆయన ఎట్లా మంచి ధర్మాత్ముడు, దేవుడు ఆయనకి ఇంకా ఆరోగ్యమేనే. ఇట్లా వాళ్ళు మంచివాళ్ళు ఉండాలా. కారణం నేనేం చెప్తానంటే మనిషి ఈ పొద్దు కాదు, నాకు 10 ఏళ్ళు ఇంకా పరిచయం ఉన్నాడు, 10 ఏళ్ళు ఇంకా కూడా చూస్తా ఉన్నాను. ఏడా అడ్వర్టైజ్మెంట్కి లేదో పేరు కోసము దీనికోసం చేస్తా ఉండా. నా చేతిలో అయ్యేదాన్ని నేనేమో నా దగ్గర ఉందని చెప్పి పనికి రాని వాళ్ళకి ఇస్తా ఉన్నారు. చానకులు పనికి రాని వాళ్ళకి ఇస్తా ఉన్నారు. చెప్పినారు పెద్దోళ్ళు కూడా, దానం చేసేది యోగ్యునికి చేయాలంట.
అనాహారానికి చేస్తే మనం దానం చేసిన ఇది కూడా ప్రయోజనం లేదంట. అట్లా మనిషి బొద్దు దానం చేయాలంటే యోగ్యంగా ఉండేవాడికే దానం చేస్తూ ఉన్నాడు. దానికి నాకు ఖుషి. ఎలా అంటే మనం చూస్తూ ఉన్నాము, వాళ్ళు ಯಾವುದೋ తెవల కోసమో వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు లక్షలు ఇవంతా ఇస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళంతా వాళ్ళ స్వార్థం కోసము, మంచిది యోచన చేసి కాదు. ఇప్పుడు తిమ్మాపురం గ్రామంలో ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కూడా ఎవరు లేదు, వాళ్ళు కట్టుకోలేక ఎవరు శక్తి లేదు ఉంటే ఇప్పుడు వచ్చి ఒక ఇల్లు 3,25,000 రూపాయలు ఇచ్చి కట్టించి ఇచ్చినారంటే మనమంతా కూడా యోచన చేయాలా. 10 రూపాయలు ఇవ్వాలంటే యోచన చేస్తాము. అట్లా 3 లక్షల రూపాయలు ఈ ఊర్లో ఏమి ఆశించిండా, తిమ్మాపురం ఇంకా ఏమి పెట్టుకోవాలని అనుకోండిలే, యోచన చేయండిలే. మీ ఊరిని ఇంకా మీ ఇంకా ఏం లాభం ఆశించిండ్లే అయ్యప్ప మనిషి వాళ్ళు. ఇట్లా ధర్మాత్మలో ఇట్లా మంచోళ్ళు ఈ పొద్దు మంచి చేస్తా ఉండేదానికి మనమందరూ కూడా యోచన చేయాలా. మనమందరూ కూడా ఆయనకి ధన్యవాదాలు చెప్పాలా. అట్లా వాళ్ళు ఆయనకి ఇంకా ఆరోగ్యమో ఐశ్వర్యం కూడా అయినాయి. ఎలాంటి ఆయనకి ఐశ్వర్యం వస్తే ఆయన ఇంట్లో ఏం పెట్టుకునేట్లా వాడు కాదు. చూస్తే ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా మంచి పని చేస్తా ఉంటే ఆయన అందరికీ కూడా పంచుదామని ఇట్లా యోచన ఉంది. దాని ఇంకా మీరు అందరూ కూడా ఈ పొద్దే మీరు ఒక నిశ్చయం చేసి మేస్ట్కి ఒక డేట్ చెప్పండి, సార్ ఇట్లా తారీఖు ఇంకా మీరు రాండా అని. ప్రతి నెల ఆ తారీఖు మేస్టర్ వస్తాడు, నేను వస్తాను, మీ జట్ల అందరూ కూర్చొని మనము ఒక గంట సేపు దేవుని పాటలు పాడుకొని పోదాము అని చెప్తా నాకు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కూడా వందిస్తా. విశేషంగా ఈ పొద్దు ఇట్లా సన్న గ్రామానికి ఇట్లా మంచి కార్యక్రమానికి ఎలా అంటే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎవరు వచ్చేదానికి పత్రికర్తలు జాస్తి పోతారు. అయితే ఈ పొద్దు విశేషంగా ఈ కార్యక్రమంకి హెచ్చుగా మీరందరూ పత్రికర్తలు వచ్చినారు, కూడా మా మీడియా వాళ్ళు వచ్చినారు, అందరూ కూడా వచ్చినారు. మీకు అందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు చెప్తా నా మాటను ముగిస్తాను. జై హింద్, జై కర్ణాటక.